नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने प्रभु श्री जगन्नाथ कृपारु भलरे थिबे। दर्शक बंधु गोटिए चप्पलरू जाग्रत होइथाए सोई रहिथिबा भाग्य घरे खुशी ओ उन्नति मध्य होइथाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आम आखपाखरे थिबा सबु जिनिसर संबंध आमर ग्रहरु होइथाए, जार प्रभावरु आमर जीवन रे विभिन्न परिवर्तन आसीथाए। सेथिपाई प्रत्येक जिनिसकु ठीक स्थान रे रखिबा निहाती आवश्यक। एबे कथा हेबा पादरे पिंधुथुबा चप्पल विषय रे। एहा मध्य व्यक्तिर भाग्य चमकेइबारे साहाय्य करिथाए। चप्पल सहित जोड़ी होई रहिथिबा केतेक कथा उपरे आपण जदि ध्यान न दियंती तेबे आपणकर आर्थिक स्थिति बिगिड़ी जाइपारे ओ अनेक असुविधा आसीपारे। दर्शक बंधु कुहा जाए कि कौनसी व्यक्तिर पादर चप्पल देखि आमे अनुमान करिपारिबा कि तार औकात कौन। तेणु चप्पलरू लोक माने रंकरू राजा एवं राजारू रंक होई पारिबे। तेणु चप्पल आपणकु धनी करि पारिबो। जदि सेही संबंधी केतेक कथाकू आपण नजर अंदाज करती तेबे एहा आपणकु भिकारी करिबाकू डेरी करि न थाए। तेबे चालंतु सेही सबु कथा विषय रे जानिबा जहा चप्पल को नहीं ध्यान देबा कथा। किंतु जदि ता पूर्वरु चाहुचंती माता लक्ष्मीकर कृपा आपणको उपरे सदा सर्वदा रहू तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक निहाती करंतु। ता सहित दयाकरी चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी बोली निहाती लेखंतु। नंबर 1 आपण साधारणतः देखिथिबे अधिकांश लोकंको घरे छिंडा चप्पल बा पुरुणा चप्पल बहुदिन धरी घरे पड़ी रही थाए। लोक माने भाबंती केबे ठीक करिदबा, किंतु छिंडा चप्पल घरे अशांतिर कारण होइथाए। सेथिपाई जदि आपणकर कौनसी छिंडा चप्पल अछि तेबे एहाकू तुरंत घरु हटाई दियंतु। नंबर 2 केबे भी घरर मुख्य द्वार पाखरे जोता किंबा चप्पल गदांतु नाही। मुख्य द्वार देई माँ लक्ष्मी घर को आगमन करिथांती। कबाट सफा सुतुरा न रही ता पाखरे जोता चप्पल रखा जाइथिले माँ लक्ष्मी रागी जाई गृहरु फेरी जाई थांती, जहा द्वारा आपणकू आर्थिक स्थितिर सामना करिबाकू पड़ी थाए। नंबर 3 चप्पल को केबे ईशान कोणरे अर्थात उत्तर पूर्व कोणरे रखंतु नाही। ईशान कोण को भगवानंकर स्थान बोली मना जाए एवं एही दिगरे भगवान वास करिथांती। जदि एही दिगरे चप्पल रखि थांती तेबे दुर्भाग्य आपणकर पीछा छाड़ी न थाए एवं घरे दारिद्रतार वास होइथाए। नंबर 4 अधिकांश समय रे चप्पल काढ़िबा बेले चप्पल उपरे चप्पल पड़ी जाए। चप्पल ओलटा पड़िबा किंबा चप्पल उपरे चप्पल पड़िबाकू आम हिंदू धर्म रे अशुभ बोली कहा जाए। एमिति करिबा द्वारा व्यक्ति रोगाग्रास होइथाए। नंबर 5 केबे भी घरर द्वार बंध किंबा कांथरे चप्पल ठिया करी रखिबा उचित नुह। अधिकांश लोक चप्पल धोई सुखाइबा पई कांथरे डेरी देई थांती। एमिति करिबा द्वारा घरे नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होइथाए एवं घरर उन्नति चली जाइथाए। एहा विश्वास करा जाए जे एमिति करिबा द्वारा ଏହା କେବଳ ଘରର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିନଥାଏ
ବରଂ ଏହା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଘରର ପ୍ରବେଶର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମନାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ନା ଦୃଶ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଏହା ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା କେବଳ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଝିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, କେବେ ବି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲକୁ ପିନ୍ଧି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା କରିବ। କେବେ ବି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଙ୍କଟର ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଘରର କବାଟ ପାଖରେ ଚପଲ କାଢ଼ି ରଖିଲେ ଘରର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କାହାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ନିଜର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୋଇକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଜୋତା ଖେଳେଇ ହୋଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଠାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ କେଉଁ ଶୁଭ କାମରେ ଗଲା ସମୟରେ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଲ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 9, ଶନିବାର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଦାନ କରିବାକୁ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଜୋତା ଶନିବାରରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିବାରରେ ଚପଲ ଦାନ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ କମ୍ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଘରେ ପୁରୁଣା ଚପଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବେମାର ହୋଇଥାଏ। ଗରିବତା ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଯାଇନଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ଚପଲକୁ ଘରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗରିବକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ଘରକୁ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କେବେ ବି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।
ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।